یہ ویکلی ہورسکوپ 7 جنوری 2022 سے 14 جنوری 2022 پر مبنی ہے۔ اس ہفتے کا صدقہ حسب توفیق گوشت کا ہے، یعنی تمام برج والے حسب توفیق جتنی دامن میں وسعت ہو اس حساب سے گوشت لے کے کسی مستحق کو صدقے کی نیت سے دے دیں۔ انشاءاللہ پورا ہفتہ وہ تمام نحس اثرات سے دور رہیں گے۔ ان 7 ایام کا خاص اسم اعظم یا حلیم و یا رزاق 27 مرتبہ ہے، یعنی تمام برج والے جب بھی دن کا آغاز ہو خصوصاً ان 7 ایام میں پانی پہ 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھیں اور اللہ کا نام لے کے پی کے دن کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ وہ روحانی اور جسمانی امراض سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور جو ان کے کاموں میں الجھن ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ برج ایریز والے، یہ ہفتہ نئے کام کی شروعات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کوشش کر کے اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رشتہ منظر عام پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ان 7 ایام میں سے کسی دن کا انتخاب کریں، انشاءاللہ ان کی منزل ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جتنا ہو سکے اپنے بزرگوں کی باتوں پہ غور و فکر کریں۔ اگر کسی بزرگ کی بات تلخ لگتی ہے تو اس کو فوراً جواب تلخ نہ دیں، کیونکہ ٹھہر کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا اس جنوری کے ماہ میں ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ ان کا بھی اس ہفتے کا صدقہ گوشت کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نام اور ذائچے کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور اپنے نام اور ذائچے کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی اپنا لکی پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ برج توراس والے، انشاءاللہ مالی حوالے سے کوئی خوشی منظر عام پہ آئے گی، لیکن تب جب یہ اپنے وجود میں اس بات کو اہمیت دیں کہ لوگوں کی بات کو سننا زیادہ ہے اور اپنی بات کو تب کہیں جب اس کا وقت درکار ہو۔ یاد رہے مالی حوالے سے وہ چیزیں جو الجھی ہوئی ہیں وہ بہتر تب ہوں گی جب ان کی زبان اور ان کے احساسات قابو میں آنا شروع ہوں۔ جب اپنا غصہ یہ ظاہر کریں گے تب کاموں میں، گھر میں اور خوشیوں میں الجھن پائیں گے، کیونکہ اگر یہ اپنے غصے کو قابو کر کے اپنی زبان کو میٹھا کر دیں تو ان کی زندگی کے آدھے سے بھی زیادہ مسائل ختم ہونا شروع ہوں گے۔ اگر بال کٹوانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ان کا بھی اس ہفتے کا صدقہ گوشت کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کام میں بہتری اور دوستوں میں سے وہ دوست جو دور تھے وہ قریب آنا شروع ہوں گے۔ یاد رہے اپنی ہر چیز کو اس ترازو میں تولے کہ کن سے خوشی ملتی ہے اور کن سے فائدہ۔ وہ دوست، وہ لوگ یا وہ چیزیں جو صرف ان کے وقت کو ضائع کرتی ہیں ان سے دوری اختیار کریں، اور اگر سفید رنگ زیادہ دیکھتے ہیں، پہنتے ہیں، شام کے وقت واک پہ جاتے ہیں تو ان کے وجود میں امن اور کام کرنے کا جذبہ مسلسل قائم رہے گا۔ ان کا بھی اس ہفتے کا صدقہ گوشت کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سرطان والے، یہ 7 ایام ہو سکتا ہے محبت کے حوالے سے تھوڑے سے تلخ گزریں، تبھی اگر ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے یا دوستوں کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ مسائل منظر عام پہ زیادہ نہ ہوں تو جب بھی بات کریں اپنا اسم اعظم صرف ایک مرتبہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں، اور رونا، پریشان رہنا، اداس بیٹھنا اس کیفیت سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ اگر شام کے وقت کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں کچی زمین یا کھلا آسمان ہے تو ان کے احساسات خصوصاً اداسی، رحم، ہمدردی اور محبت ان کے قابو میں آنا شروع ہوں گے اور یوں ان کے فیصلے اور بھی بہتر یہ کر پائیں گے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ مچھلی ضرور کھائیں اور اپنی نظر کا خیال رکھیں، خصوصاً موبائل، کمپیوٹر کا ایک مخصوص ٹائم رکھیں، ورنہ آنے والے وقت میں نظر کے حوالے سے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ ان کا بھی اس ہفتے کا صدقہ گوشت کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نام اور ذائچے کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور اپنے نام اور ذائچے کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی اپنا لکی پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ برج لیو والے، کچھ نئے لوگ زندگی میں شامل ہونا چاہیں گے، ان کو شامل تو کریں لیکن دماغ سے۔ یاد رہے ہر کسی کو وہ مقام نہ دیں جو یہ مقام اپنے پچھلے دوستوں کو دے کے آئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نقاب پہن کے منظر عام پہ آئیں گے اور یوں ان کی زندگی اور مسائل الجھ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر سبزی زیادہ کھاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں اور باہر کے کھانے کم کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی پرسکون رہے گی اور مزاج بھی۔ کوشش کر کے ایکسرسائز کرنا اور واک کرنا ختم نہ کریں، اور اگر صبح کو ایپل کھاتے ہیں اور اس پہ 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پورا دن امن و محبت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا اور یوں ان کے فیصلوں کو صحیح راہ ملے گی۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ گوشت کا اور اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، کسی اپنے سے جھگڑا اچانک سے منظر عام پہ آ سکتا ہے، تبھی کوشش کر کے اپنی زبان اور وہ چیزیں جو ان سے جڑی ہیں ان میں احتیاط کریں، اور اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت
वक्त बहुत ही मुबारक है, लेकिन अगर किसी बड़े सफर का इरादा किया है तो कोशिश करके ये हफ्ता ठहर जाए। इंशाल्लाह काफी चीजें इनकी बेहतरी हो जाएंगी। और खाने में एहतियात करें, तली हुई और चिपचिपी चीजों को कम खाया करें। इंशाल्लाह इनकी सेहत के अमराद इख्तिताम को जाएंगे। इनका भी इस हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले कारोबारी हवाले से, काम के हवाले से अल्लाह के करम से कुछ असबाब ऐसे नए उभरेंगे जिससे ये थोड़े वक्त में बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी सोच को उलझाएंगे। अगर मशवरा करना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों की राय को ज्यादा तरजीह दें, दोस्तों की राय को कम, क्योंकि बाद मर्तबा कुछ ऐसी चीजें मंजर आम पे आती हैं जो बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन वक्त आने पे पता चलता है कि वो बहुत मुश्किल भी हैं और गलत भी। तभी जो काम कर रहे हैं या जो चीज करना चाह रहे थे उसको मुसलसल कायम करें, उस चीज पे फोकस न करें जो आने वाले वक्त में करना चाहेंगे। और अगर चाहते हैं कि इनके असबाब और रास्ता वाज़ेह हो जाए तो रात को सोने से पहले पानी पे 27 मरतबा नाज़्म आज़म पढ़ के ये दुआ मांग के सोएं कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, जज्बा अता फरमा, ताकि मैं अपने सही फैसले कर सकूं। इंशाअल्लाह रुकावटें खत्म होना शुरू होंगी और इनकी जिंदगी में जो उलझन है वो इख्तिताम को होगी। इनका भी 7 अय्याम का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियो वाले किसी दोस्त या अपने से तल्ख रवैया मंजर आम पे आ सकता है। जितना हो सके अपने गुस्से को दबाएं और एक्सरसाइज या जॉगिंग की तरफ अपने आप को मायल करें। इनसे इनके एहसासात काबू में और जो जज्बा है वो इनके इख्तियार में होगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर लें, दोस्तों से मिलने से लेके अपने काम तक और एक्सरसाइज से लेके अपनी ख्वाहिशात की तकमील तक। जब हर चीज को अलग अलग वक्त बख्शेंगे तो इनकी जिंदगी पर रौनक भी होगी और इनके मसाइल खत्म भी होंगे, क्योंकि ये हफ्ता कुछ ऐसी चीजें और ऐसे लोग मंजर आम पे आएंगे जो इनके कामों, सोच और चीजों को उलझा सकते हैं। तभी अगर ये पहले से तय कर लेंगे कि किस बंदे को किस काम को कितना वक्त देना है तो इनकी जिंदगी में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर हो जाएगा और यूं इनके काम उलझेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अगर सुबह के वक्त पानी पे 27 मरतबा अपना इसमें आदम पढ़ के पी के दिन का आगाज करते हैं तो काम के हवाले से, कामयाबी के हवाले से और खुसूसन वो लोग जिनके फैसले इनकी जिंदगी पे इख्तियार रखते हैं वो इनके लिए पॉजिटिव होना शुरू होंगे और यूं इनकी जिंदगी में इंशाअल्लाह और भी बेहतरी वाज़ेह होगी। इनका भी हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सेजिटेरियस वाले अल्लाह के करम से कारोबारी हवाले से या जॉब के हवाले से तरक्की और कामयाबी के असबाब मंजर आम पे आएंगे। बस अपने आप को जल्दबाजी से दूर रखें और कोशिश करके हर नई चीज को फौरन अपनाने से दूरी इख्तियार करें जब तक उनकी तस्दीक वाज़ेह ना हो। और जितना हो सके अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ करते रहें। और अगर किसी बड़े सफर को जाना चाहते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत ही मुबारक है, लेकिन खरीदने के हवाले से कोशिश करके अगले हफ्ते का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग या कुछ दोस्त ऐसे हों जो गलत मशवरा देके आपको बड़े नुकसान में उलझा दें। और अगर कोई चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसकी वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ लोगों और जगहों से मुशावरत करें। इंशाअल्लाह सही राह आपके सामने आएगी। मोहब्बत के हवाले से ये हफ्ता हो सकता है तल्ख गुजरे, तभी जब भी बात करें ठहर के बात करें और मुस्कुरा के, इंशाअल्लाह अमन जिंदगी में कायम होगा। इनका भी इस हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले जो आपके पास है वो अल्लाह के करम से बहुत है, बस उन चीजों को लेके ज्यादा सोचा न करें जो चली गई हैं। इंशाअल्लाह वो चीजें भी मुयस्सर होंगी और वो मुकाम भी जो आप अपने दिल में रखते हैं। जितना हो सके अपने आप को उन चीजों की तरफ मायल करें जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जैसे कि दरख्त, फूल, खुशगवार मौसम। हाजिर दिमाग रहकर अल्लाह की खिलकत और लज्जत से अपनी सोच को अमन बख्शें, क्योंकि इनसे आपके फैसलों को सही राह मिलेगी और जो मायूसी के बीज आपके वजूद में अपना इख्तियार रख रहे हैं वो इख्तिताम को जाएंगे। और जितना हो सके वो लोग जो आप पे एतराज़ात करते हैं, तनकीद करते हैं, इस हफ्ते उनको फौरन जवाब न दिया करें, क्योंकि हो सकता है कोई छोटी सी बात बड़े मसाइल की तरफ आपको धकेल दे। इनका भी इस हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले ये हफ्ता अल्लाह के करम से आपके लिए अहम इसलिए है क्योंकि खुशियों के नए रास्ते मंजर आम पे आएंगे। ये रूठे हुए दोस्त या छोड़ा हुआ काम या कारोबार की एक नई राह मंजर आम पे आएगी, इसलिए ठहर ठहर के सोच समझ के बात किया करें और फैसले किया करें। अपने आप को खुश रखने के लिए कोशिश करके दिन का कुछ वक्त सिर्फ इस चीज के लिए रखते हैं कि आपको इस वक्त खुश रहना है। और अगर कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है, लेकिन कोशिश करके फास्ट फूड इस हफ्ते कम खाएं, क्योंकि मैदे के हवाले से हो सकता है कुछ मसाइल मंजर आम पे आए। और अगर दिन के वक्त दूध पीते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है, लेकिन दूध पीने से पहले कुछ घंटे और बाद में मछली प्याज न खाएं तो बेहतर है। इनका भी इस हफ्ते का सदका गोश्त का और इसमें आज मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले वो दोस्त या वो लोग जो आपसे जुड़े हैं वो आप पे तनकीद कुछ ज्यादा करेंगे, लेकिन याद रहे फिल वक्त आपको कितना भी बुरा लगे लेकिन फौरन किसी बुराई का जवाब बुराई से न दें, क्योंकि इससे आपके काम और शख्सियत उलझ सकती है। अल्लाह के करम से अगले हफ्ते से कुछ ऐसी चीजें मंजर आम पे आएंगी जिससे आपको फैसला करने में काफी आसानी होगी। इसलिए फुल वक्त किसी चीज को छोड़ना या किसी इंसान से दूर जाना
کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں. یہ وقت صبر کا ہے. انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, بال کٹوانا چاہتے ہیں, تو یہ وقت بہتر ہے. اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں, تب یہ وقت زیادہ مبارک نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے معافی طلب کریں گے. اگر ان کو معاف کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں رونق پھر سے آپ کے لیے ہی مائل ہوگی. ان کا بھی اس ہفتے کا صدقہ گوشت کا اور اس میں آج مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین.